this one. Okay, now you can compare each of the item line by line. Let's say current asset previous year it was 2,427. Now current year it is 2,770. So the increase changes to $90 increase. And in percentage form, it is 11.9% increase. Okay, so this way you will compare each of the line items of the balance sheet. The current liabilities, you see last year current liability was this one and this year current liability was this one. So there is $24 increase. And in percentage form, it is 0.6%. Okay, so this way you actually make a comparison and then make a summary of the analysis. So it can be like current asset increased to like 90,000 or 11.5%, 9% from previous years. Then property, plant and equipment increased to 1,74,000 or 6.2%. Okay. Or in liability section, you see current liabilities increased. So these are the summaries of your analysis. Now, if you talk about the okay, so later on you can also compare the income statement. So let's say in 2020 income statement, the previous year data is also available. So 2019 data is also available. So you see net sales minus cost of goods sold, gross profit. Then you deduct the selling and admin expenses, so you get income from operations. And then you deduct interest expense and you get income before tax. And then you deduct income tax expense and you get net income. So if you compare the data of 2020 with that of 2019, so you see net sales increases by $869. So which is 8% of total of the change, 8% increase in comparison to the last year. Okay. So this way you can compare each of the line item of the income statement. So this is your summary. Net sales increased 8,69,000. Okay. So this is in thousands format. Okay. 869 or 8,69,000 or 8%. Cost of goods sold increased 5,15,000 or 8.5%. Okay. So gross profit increased. So this actually makes sense. Whenever you make this analysis into summary format, so this makes sense. Then we talked about vertical analysis. So vertical analysis actually is called common size analysis. So এখানে আমরা আগে একটাকে বেঞ্চমার্ক ধরি, যেমন ব্যালেন্স শিটের একটা আইটেমকে আমরা বেঞ্চমার্ক ধরি, তারপর সেটার সাথে অন্যান্য আইটেমকে পার্সেন্টেজ ফর্মে এক্সপ্রেস করি। ওকে, আবার ইনকাম স্টেটমেন্টে একটা আইটেমকে আমরা বেঞ্চমার্ক ধরি এবং অন্যান্য যে এক্সপেন্স গুলো আছে সেগুলোকে ওইটার পার্সেন্টেজ ফর্মেট হিসেবে ধরি। Let's say in balance sheet 2020 balance sheet and 2019 balance sheet, you see current asset is 2,770. আমরা এখানে সাধারণত ব্যালেন্স শিটের সামেশনটা হচ্ছে টোটাল অ্যাসেটস। Total asset will be equal to total liabilities and shareholders equity. So ultimately total assetটাকে যদি আমরা বেঞ্চমার্ক ধরি, এখন অ্যাসেটের মধ্যে কারেন্ট অ্যাসেট কতটুকু? So total asset is 11,397. Current asset হচ্ছে 2,770. So this is 23.8%. অথবা আমরা যদি টোটাল অ্যাসেট 100% বলি, এটা 23.8% হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট। So you can do an analysis in 2020 and also 2019. 19-এ আপনারা দেখতে পারেন যে 19-এ হচ্ছে এটা ছিল 22.6% out of total assets and it increases a bit in 2020 to 23.8%. So এভাবে করে আমরা আবার সেম ওয়ে আমার যে টোটাল অ্যাসেট আছে অ্যাসেটের মধ্যে কারেন্ট লাইবিলিটিস এর পোর্শন কতটুকু এবং লং টার্ম লাইবিলিটিস এর পোর্শন কতটুকু এবং শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি কতটুকু। সো এভাবে করে উই ক্যান ডু দিস। সো দিস আর দ্য সামারিজ। কারেন্ট অ্যাসেট ইনক্রিজড at 2,90,000 from 2019 to 2000 এবং এটা পার্সেন্টেজ ফর্মে হচ্ছে 22.6% থেকে 23.8%। এভাবে করে প্রত্যেকটা আইটেমকে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো। আচ্ছা, সেম ওয়ে উই ক্যান অলসো মেক এন ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিস ইন ইনকাম স্টেটমেন্ট। সো ইনকাম স্টেটমেন্টে এখানে সাধারণত আমরা নেট সেলসটাকে, সবচেয়ে বড় ফিগার হচ্ছে নেট সেলস। তো নেট সেলসটাকে আমরা বেঞ্চমার্ক করতেছি। তো নেট সেলস হচ্ছে $100 and এটার উপরে কস্ট অফ গুডস সোল্ড is let's say 6,597, which is 56% of total asset, net asset. Okay, net sales. So এভাবে করে প্রত্যেকটা লাইন আইটেমকে আমরা নেট সেলস এর পার্সেন্টেজ হিসেবে কতটুকু সেটা দেখাই। And then we make a summary table like this. The cost of goods sold as a percentage of net sales increased
এত পার্সেন্ট থেকে এত পার্সেন্ট এরকম দেবো। আচ্ছা, সো এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে আমাদের জন্য হচ্ছে রেশিও অ্যানালাইসিস। তো রেশিও অ্যানালাইসিস মিনস কম্পারিজন অফ টু ভ্যারিয়েবলস হুইচ আর ইন্টার রিলেটেড। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা সাধারণত রেশিও অ্যানালাইসিস করে থাকি ফর রেশিও গুলোকে আমরা সাধারণত লিকুইডিটি রেশিও, প্রফিটিভিটি রেশিও এবং সলভেন্সি রেশিও, এই তিনটা ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করতে পারি। সো লিকুইডিটি যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে measures short-term ability of a company to pay its current liabilities. আর প্রফিটিভিটি রেশিও সাধারণত এক্সপ্রেস করে যে কোম্পানি অপারেটিং সাকসেস কি। সো প্রফিটিভিটি হচ্ছে মেজার্স দ্য ইনকাম অর অপারেটিং সাকসেস অফ এ কোম্পানি ফর এ গিভেন পিরিয়ড অফ টাইম। অ্যান্ড দেন সলভেন্সি দিয়ে আমি বুঝাই যে মেজার দ্য এবিলিটি অফ দ্য কোম্পানি টু সার্ভাইভ ওভার লং পিরিয়ড অফ টাইম। অর্থাৎ আমার ভবিষ্যতে এটা সার্ভাইভালের চান্স কতটুকু সেটা আমি সাধারণত সলভেন্সি দিয়ে দেখি। আচ্ছা, তারপরে রেশিওর ক্ষেত্রে একটা কথা বলছিলাম যে আমরা শুধুমাত্র একটা কোম্পানির রেশিও যদি ক্যালকুলেট করি, সো দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স সামটাইমস। সো আমাদের এই রেশিওটা মিনিংফুল হয় না। তো সামটাইমস ইউ নিড টু কম্পেয়ার ইট উইথ সাম বেঞ্চমার্ক টু মেক মিনিংফুল ডিসিশনস। লাইক এটা হতে পারে ইন্টার কোম্পানি কম্পারিজন, অর্থাৎ একটা কোম্পানি মাল্টিপল ইয়ার্স এর সাথে কম্পারিজন করতে পারি আমরা, অথবা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ কম্পারিজন। অর্থাৎ কোম্পানিটা যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করে, লেটস আমরা ফার্মাসিউটিক্যালের ক্ষেত্রে যদি বলি, বেক্সিমকোর যে রেশিও গুলো আছে এর সাথে যদি আমরা ওভারঅল যে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটার অ্যাভারেজটা দেখি, তাহলে উই ক্যান মেক কম্পারিজন। অথবা ইন্টার কোম্পানি কম্পারিজন করতে হবে, একটা কোম্পানিরই কয়েকটা সাবসিডি, মানে একটা প্যারেন্ট কোম্পানি যদি থাকে সেটার কয়েকটা সিস্টার কনসার্ন অথবা সাবসিডিয়ারি, এইগুলো কম্পারিজন করতে হবে। ওকে, সো এখান থেকে দেখেন, ফর রেশিও অ্যানালাইসিস উই অলসো নিড ইনকাম স্টেটমেন্ট, উই অলসো নিড ব্যালেন্স শিট এন্ড ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, সাধারণত কিছু রেশিওতে আমাদের লাগে। আচ্ছা, এখন লিকুইডিটি রেশিও গুলো সাধারণত আমরা মেজার করি হচ্ছে কারেন্ট রেশিও দিয়ে। তো কারেন্ট রেশিও হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটি। সো লেটস সে ওভার হিয়ার আমাদের কারেন্ট রেশিও ইজ 0.67:1. It means for $1 current liability we have only $0.67 current asset. So it means the company doesn't have adequate current asset to meet up its current liabilities. Okay. তারপরে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল টার্নওভার, যে নেট পে সেলস ডিভাইড বাই এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল। সো এভারেজ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বলতে আমরা বিগিনিং অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল প্লাস এন্ডিং অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডিভাইড বাই 2, এভাবে করে এভারেজ করে নেই সাধারণত। ওকে, সো net pay sales divided by average. So this one is 11.9%. So it measures the number of times on average the company collects receivables during the, অর্থাৎ এটা থেকে সাধারণত কতবার আমার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কালেকশন হচ্ছে সেটা বোঝা যায়। ওকে, সো আমি ক্রেডিট সেলস করছি এবং সেই ক্রেডিট সেলস থেকে আমি ক্যাশ কালেকশন করছি, তো কতবার এটা হচ্ছে এটা দিয়ে আমি সাধারণত এটা এক্সপ্রেস করি। Then average collection period is 365 days in a year divided by average accounts receivable turnover. Okay, so let's say 365 divided by এখানে টার্নওভার ছিল 11.9, so result হচ্ছে আবার 30.7. so it means on an average our accounts receivable collection period হচ্ছে 30 days. Okay, so এইটা যত কম হবে that's good for the company because আপনি ক্রেডিট সেলস এর পরে যদি কালেকশন দ্রুত করে ফেলেন it's good for your company. আচ্ছা, দেন ইনভেন্টরি টার্নওভার। সো ইনভেন্টরি আমরা পারচেজ করছি আবার সেল করছি, সো কত দ্রুত আমরা ইনভেন্টরি সেল করছি, দ্যাট ইজ expressed through inventory turnover ratio. So let's say এখানে cost of goods sold divided by average inventory. So average করতে হলে আমি সাধারণত যে beginning plus ending divided by 2 এভাবে করে নিই। So 7.5 times is inventory turnover. এখানে বলছে এটা যত বেশি হবে ইটস গুড। ওকে, এন্ড এখান থেকে আবার ডেজ ইন ইনভেন্টরি বের করা যায়, যদি ইনভেন্টরি হোল্ডিং পিরিয়ডটা বের করা যায় তাহলে 365 days ডিভাইড বাই ইনভেন্টরি টার্নওভার রেশিও, সো ইট ইজ 48 days। তার মানে ইনভেন্টরি পারচেজ করার পর থেকে এটা সেল করা পর্যন্ত আমাদের 48 days হোল্ড করতে হবে। সো এই রেশিওটা যত কম হবে ইজ গুড, বিকজ এখানে আমার যদি হোল্ডিং পিরিয়ড বেশি হয়ে যায় সো দ্যার ইজ রিস্ক। লেটস সে আমার ইনভেন্টরি গুলো অবসোলেট হয়ে যেতে পারে অথবা এক্সপায়ার্ড হয়ে যেতে পারে। আবার এখানে ক্যারিং কস্ট আছে, যত আমি হোল্ড করব বেশি দিন হোল্ড করবো সেখানে আমার ইনভেন্টরির জন্য কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট আছে। ওকে, সো তারপরে আমরা ডিসকাস করছিলাম সলভেন্সি রেশিওস গুলো। সো সলভেন্সি রেশিওস গুলো সাধারণত আমরা ডেট টু অ্যাসেট রেশিও
তারপর টাইম ইন্টারেস্ট আর্ন রেশিও অথবা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো এগুলো দিয়ে এক্সপ্রেস করি। সো ডেট টু অ্যাসেট রেশিও সি, ডেট টু অ্যাসেট তার মানে এখানে আমাদের নিউমারেটরটা হবে হচ্ছে ডেট আর ডেনোমিনেটরটা হচ্ছে অ্যাসেটস, আর টোটাল ডেট ডিভাইড বাই টোটাল অ্যাসেটস। সো এখানে অ্যাজ পার দ্য কোয়েশ্চেন আমাদের ডেট টু অ্যাসেট রেশিও 78%। ওকে, সো এটা লাস্ট ক্লাস আপনি এক্সপ্লেন করছিলাম যে যত বেশি ডেট হবে আমার টোটাল অ্যাসেটের মধ্যে, ইট মিনস আমি তত বেশি এক্সটার্নাল ক্রেডিটরদের কাছে ডিপেন্ডেন্ট। সো ইটস নট গুড ফর দ্য বিজনেস, কারণ ওই বিজনেস যদি আমার বিজনেসটা বেশি লিভার্ড হয় তাহলে দেয়ার ইজ এ রিস্ক অফ ব্যাংক্রাপসি, আমার কোম্পানিটা দেওয়ালি হয়ে যেতে পারে। আর শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি যত বেশি হবে দ্যাটস গুড। আরেকটা হচ্ছে টাইম ইন্টারেস্ট আর্ন রেশিও। সো আচ্ছা, এই ফর্মুলাটা আমি শর্ট করে কি বলছিলাম একটু মনে আছে আপনাদের? স্যার আর্নিং ইবিআইটি বিফোর ভাগ ইন্টারেস্ট। ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স। ইবিআইটি বাই ভাগ ওকে, আই ভেরি স্যার। গুড। সো ইবিআইটি ডিভাইড বাই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স, অর্থাৎ আমার ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স পেমেন্ট করার মতো কতটুকু ইবিআইটি আছে, আর্নিংস বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স, আমার কতটুকু প্রফিট আছে এই টু মেক আপ মাই পেমেন্ট ফর ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স। তাহলে এখানে দেখেন ইজ 5.8 টাইমস, ইজ গুড। যে আমার ইন্টারেস্ট যদি 321 হয়, আমার তার থেকে 5.8 গুণ বেশি হচ্ছে প্রফিট আছে, তার মানে আমি প্রফিট পেমেন্ট, আমি আমার ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে ইবিআইটি আছে। দ্যাটস গুড। এন্ড দেন লাস্টলি আমরা বলছিলাম হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো। সো ফ্রি ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে আমার কতটুকু ক্যাশ অ্যাভেলেবেল আছে, আমার অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে কতটুকু ক্যাশ অ্যাভেলেবেল আছে টু মেক capital expenditure and also to make payment cash dividend. So net cash provided by operating activities minus capital expenditure minus cash dividend. So এটা যদি পজিটিভ হয় ইটস গুড, বেশি পজিটিভ হলে ভালো, তার মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যাশ আছে, ফিউচারে আমি হয়তো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার করতে পারবো অথবা ডিভিডেন্ড পেমেন্ট করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যাশ। আচ্ছা, আমি মনে হয় এই পর্যন্ত কি পড়ানো হয়েছিল না প্রফিটেবিলিটি ডিসকাস করেছিলাম? এই পর্যন্তই স্যার, প্রফিটেবিলিটি আমরা শুরু করতে পারি। শুরু করি নাই, আচ্ছা ওকে। সো এইটা লিখেছিলাম এই ডায়াগ্রামটা। হ্যাঁ স্যার, আমাদেরকে দেখাইছিলেন। এখানে আচ্ছা, তাহলে আমি আজকে যেটা অবজেক্টিভ অফ মাই ক্লাস, যেহেতু আমাদের ক্লাস আসলে আর বেশি নাই, আজকে আপনাদের প্রফিটেবিলিটি রেশিওটা শেষ করে তারপরে কিছু থিওরি যেগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো পরীক্ষায় আসে প্রায়, হ্যাঁ, কিছু থিওরি পড়বো। থিওরির জন্য আমি একটা চ্যাপ্টার আপনাদেরকে বলে দিব, যেটা হচ্ছে কাইসন ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 2, কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ অ্যাকাউন্টিং। এখান থেকে আমাদের থিওরি কোশ্চেন আসে, এখানে এমসিকিউ কোশ্চেনও আসে এখান থেকে, প্লাস সরাসরি থিওরি কোশ্চেন আসে। সো এটা আমি কভার করার চেষ্টা করবো। সো আমি এটা দ্রুত আপনাদের এই প্রফিটিভিটি রেশিওস গুলো শেষ করে দেন আই উইল স্টার্ট থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন। ওকে, আচ্ছা স্যার তাহলে এটা একটু। কয়টা ক্লাস আছে স্যার আপনার টোটাল? জি, আর কয়টা ক্লাস বাকি আছে আপনার আর? আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে 29, আমাদের শিডিউল নাম্বার অফ ক্লাসেস হচ্ছে 30। তার মানে আজকে বাদে আর একটা ক্লাস করলে আপনার ক্লাস এক, শেষ? হ্যাঁ, শিডিউল ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, জি। আচ্ছা, জি স্যার। ওকে, আচ্ছা। সো এটা একটু লিখে ফেলেন তো দ্রুত, যে রিটার্ন অন ইকুইটি, কমন স্টকহোল্ডার্স ইকুইটি, রিটার্ন অন অ্যাসেট, লিভারেজ, প্রফিট মার্জিন, অ্যাসেট টার্নওভার। লেখা হয়েছে? লেখা হয়েছে সবার? জি স্যার। ওকে,
সো তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে রিটার্ন অন কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি, ROCE, এটাকে আমরা অনেক সময় সংক্ষেপে ROCE বলি। আমাদের কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি ROE অথবা ROCE, কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি কি হবে? তাহলে দেখেন, এই রিটার্ন অন কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি বেসিক্যালি বলছি যে আমার প্রফিটের মধ্যে কমন স্টক হোল্ডার্স এর পোর্শন কতটুকু, হ্যাঁ, অথবা রিটার্ন বলতে আসলে প্রফিট। রিটার্ন অন কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি, কমন স্টক হোল্ডাররা যদি ইনভেস্ট করেছে 100 টাকা, যদি ইনভেস্ট করে তাহলে 100 টাকা ইনভেস্ট করলে তার প্রফিট পার্সেন্টেজ কত, রিটার্ন কতটুকু। ওকে, তাহলে এখানে হচ্ছে নেট ইনকাম মাইনাস প্রেফার ডিভিডেন্ড ডিভাইড বাই এভারেজ কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি। আচ্ছা, প্রেফার ডিভিডেন্ড কি সবসময় কি আসবে কিনা, কোশ্চেন হচ্ছে এটা। প্রেফার ডিভিডেন্ড আসবে যদি আমার প্রেফার স্টক থাকে, আর যদি শুধু কমন স্টক থাকে তাহলে যে প্রফিট আছে সেই প্রফিটটা পুরোটাই তো কমন স্টক হোল্ডাররা পাবে নাকি? আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? স্যার বুঝি না। আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম, যেমন এই ফর্মুলাটা লিখছিলাম এটা, যেমন হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট করছিলাম, তাই তো, নেট ইনকাম হচ্ছে এটা। আচ্ছা, এখন এই নেট ইনকাম থেকে লেস প্রেফার ডিভিডেন্ড, হ্যাঁ, যদি আমার প্রেফার্ড স্টক হোল্ডার না থাকে তাহলে তো প্রেফার ডিভিডেন্ডের কোশ্চেন আসবে না। তাহলে প্রেফার ডিভিডেন্ড বাদ দেওয়ার পরে বাকিটুকু কি আসবে? আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার্স, নাকি নাকি এই প্রফিট, প্রেফার ডিভিডেন্ড বাদ দেওয়ার পরে যেটুকু আছে সব, বাকি সবটুকু প্রফিট তো কমন স্টক হোল্ডারদের জন্য নাকি? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে ওই কমন স্টক হোল্ডারদের রিটার্ন কতটুকু, বেসিক্যালি এইটাই আমরা এক্সপ্রেস করতেছি ROCE এই ফর্মুলা দিয়ে। ROCE অর্থাৎ রিটার্ন অন কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি। তাহলে এখান থেকে কি করছে ওরা, ফর্মুলাটা লিখছে হচ্ছে নেট ইনকাম মাইনাস প্রেফার ডিভিডেন্ড। তো আমার কোশ্চেনটা ছিল যে যদি আমাদের প্রেফার স্টক থাকে তাহলে প্রেফার ডিভিডেন্ড আসবে, আর যদি প্রেফার স্টক না থাকে তাহলে কি প্রেফার ডিভিডেন্ড জিরো, এবং যেইটুকু প্রফিট হবে সবটুকুই কি কমন স্টক হোল্ডারদের জন্য না? জি স্যার। দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সে। আর এই প্রফিটটুকু আমি ভাগ দিব, যেমন এখানে যদি আমার প্রফিট হয় 100 টাকা আর আমার কমন স্টক হয় 1000 টাকা, তার মানে রিটার্ন কত? 1000 টাকা থেকে 100 টাকা হচ্ছে রিটার্ন, তার মানে অন এন অ্যাভারেজ 10% হচ্ছে রিটার্ন। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর ROCE। তাহলে দেখেন এখানে নেট ইনকাম মাইনাস প্রেফার ডিভিডেন্ড, যেহেতু এখানে প্রেফার্ড স্টক ছিল না, প্রেফার্ড স্টক আছে কিনা সেটা বোঝা যাবে আমার শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি সেকশনে, যদি না থাকে তাহলে জিরো। আর ডিভাইড বাই অ্যাভারেজ কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি। সো অ্যাভারেজ কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি, ইট মিনস কমন স্টক হোল্ডার্স ব্যালেন্স শিটে যে কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি আছে, এটা লেটস মুভ টু দা ব্যালেন্স শিট। তাহলে আমরা এখান থেকে একটু দেখি কি আছে। এই যে দেখেন এখানে স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি 2526 ইজ দ্য ইন্ডিং ব্যালেন্স অফ 2020, আর 2069 ইজ দ্য ইন্ডিং ব্যালেন্স অফ 2019। তাহলে এইটা যেটা অ্যাভারেজ সেটা হচ্ছে স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি। ওকে, এন্ড দ্যাটস হোয়াট ইজ রিটেন, যে ডিভাইড বাই 2। ওকে, তাহলে এখানে দেখেন 48% হচ্ছে আমার আনসার। ইট মিনস যে আমি $1 ইনভেস্ট করে, কমন স্টক হোল্ডার ইনভেস্ট করে কত টাকা প্রফিট আর্ন করতেছে, shows how much dollar of net income the company earned for each dollar invest। তাহলে এখানে 48% মিনস যে $1 ইনভেস্ট করে সে কত টাকা রিটার্ন পাচ্ছে? 48%, অর্থাৎ $0.48। অথবা 100 টাকা ইনভেস্ট করে সে রিটার্ন হচ্ছে 48 টাকা। তাহলে দ্যাটস ভেরি গুড। এটা যত বেশি হবে তার মানে কি স্টক হোল্ডারদের রিটার্ন তত বেশি, কোম্পানি স্টক হোল্ডার তত বেশি ইন্টারেস্টেড হবে টু ইনভেস্ট। Am I clear? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে আমি পরেরটা যাবো, এই ফর্মুলাটা। ওকে, তাহলে নেক্সট হচ্ছে রিটার্ন অন অ্যাসেট। তো রিটার্ন অন অ্যাসেট, রিটার্ন বলতে আসলে প্রফিট, হ্যাঁ, অর্থাৎ অ্যাসেট থেকে আমি কতটুকু প্রফিট জেনারেট করছি, তাহলে নেট ইনকাম ডিভাইড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস। এখানে যদি আমার 2 বছরের ইনফরমেশন না থাকে
শুধু এক বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট থাকে, সেখান থেকে আমাকে রিটার্ন অন অ্যাসেট বের করতে বলে, তাহলে কিন্তু আমি অ্যাভারেজ করতে পারবো না। তখন এই কারেন্ট ইয়ারের যে টোটাল অ্যাসেট আছে সেটাকে আমি বসাই দিলে ডিনোমিনেটর, হয়। হ্যাঁ ডিনোমিনেটর হিসেবে নিব। ঠিক আছে, সো ইউর নেট ইনকাম ডিভাইড বাই total assets, average total assets. So 10.10%. It means for $1 investment, your return is 0.1 dollar. তো $100 জন্য, $100 অ্যাসেট থেকে আমার রিটার্ন আসে $10। আমি কি পরেরটাতে শুরু করব, পরেরটাতে যাব? জি স্যার, যেতে পারেন। একটু ফাস্ট যাচ্ছে কারণ আমি ক্লাসের লাস্ট, যদি আমার হাতে 1 ঘন্টার মতো সময় থাকে তাহলে আমি চেষ্টা করবো আপনাদের ওই ইয়েটা করানোর জন্য, যে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ অ্যাকাউন্টিং, যেটা থিওরি বলছিলাম। ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে প্রফিট মার্জিন। সো প্রফিট মার্জিন হচ্ছে নেট ইনকাম ডিভাইড বাই নেট সেলস। এটা নেট প্রফিট মার্জিন আর কি। প্রফিট মার্জিন দুইভাবে করা যায়, একটা গ্রস প্রফিট মার্জিন, একটা নেট প্রফিট মার্জিন। যদি গ্রস প্রফিট বলে তাহলে গ্রস প্রফিট ডিভাইড বাই নেট সেলস, আর যদি নেট প্রফিট মার্জিন বলে তাহলে নেট প্রফিট ডিভাইড বাই নেট সেলস। প্রফিট গুলো দেখেন, প্রফিট গুলো ক্যালকুলেশনের সময় ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ওরা নিউমারেটর হিসেবে ইউজ করছে নেট ইনকাম। প্রফিট আসলে এক্সপ্রেস করা যায় থ্রু নেট ইনকাম দিয়ে, আর ওই নেট ইনকামটা হচ্ছে অপারেটিং সাকসেস অফ এ বিজনেস। সো প্রফিটিভিটি রেশিও গুলো সাধারণত ম্যাক্সিমাম কেসে প্রফিট দিয়ে অর্থাৎ নেট ইনকাম থেকে আসে। আচ্ছা, এটা কি ডান সবার? জি স্যার। ওকে, সো ইউ সি 9.4%। ইট স্যার, মিনস যে এখানে যে ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ আর জায়ান্ট মিলস এর যে তথ্য, এভাবে কি আমাদের প্রশ্নে দেয়া থাকবে স্যার? ইন্ডাস্ট্রি দেয়া এভারেজ এবং থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আপনাদেরকে হয়তো শুধু রেশিওর আনসারটা ইন্টারপ্রিটেশন করা থাকতে পারে। যেমন আচ্ছা আচ্ছা। আবার যদি আহ, হয়তো এরকম থাকতে পারে হরিজন্টাল অ্যানালাইসিস, যে 2 বছরের দেয়া আছে এবং সেখান থেকে আপনাকে ইন্টারপ্রিটেশন করা লাগতে পারে, লাস্ট ইয়ারের সাথে এই বছরের কম্পারিজন করা লাগতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে ইট মিনস আমি 100 টাকা সেলস থেকে প্রফিট হচ্ছে 9.4%। ওকে, দেন ইটস অ্যাসেট টার্নওভার ইকুয়ালস টু নেট সেলস ডিভাইড বাই এভারেজ টোটাল অ্যাসেটস। ব্যাক হয়েছে? আচ্ছা ওকে, সো এইটার মিনিংটা কি আসলে, যে 1.07 পেলাম, এটা আসলে ইন্টারপ্রিটেশনটা কি, টার্নওভার ইন্টারপ্রিটেশনটা কি? এটা কি অর্থাৎ অ্যাসেটের এগেনস্টে আমার সেলস টার্নওভার কত? হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি অ্যাসেট যেটা ইনভেস্ট করছি এটার এগেইনস্টে আমি কতটুকু সেলস করতে পারছি, রেভিনিউ কতটুকু জেনারেট করতে পারছি। কারণ আমার অ্যাসেট, একটা কোম্পানি অ্যাসেট এমপ্লয় করে কেন? তো রেভিনিউ জেনারেট করার জন্য, অর্থাৎ এই রেভিনিউ জেনারেশন ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ এখানে যদি হয় 1.07, measures how efficiently a company uses its assets to generate sales.
অর্থাৎ 100 টাকা ইনভেস্ট করে আমি 1 টাকা রেভিনিউ জেনারেট করতে পারছি, অথবা এটা হচ্ছে 1 টাকার এগেনস্টে 1 টাকা অ্যাসেটের এগেনস্টে আমার 1 টাকা 7 পয়সা রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে, দ্যাটস ভেরি গুড। সাধারণত দেখবেন ব্যাংকের অ্যাসেট টার্নওভার হচ্ছে 1% 2% এরকম বা তার কম থাকে, টোটাল অ্যাসেট থেকে ও রেভিনিউ জেনারেশনের ক্ষমতা আরো কম থাকে। আর এখানে তো হচ্ছে 1.07 মানে 107%। 100 টাকা ইনভেস্ট করে 107 টাকা, 100 টাকা অ্যাসেট এমপ্লয় করে 160 টাকা হচ্ছে রেভিনিউ জেনারেট করছে, ইটস ভেরি গুড। ওকে, আচ্ছা, এখানে আরেকটা ওরা লিখছে যে রিটার্ন অন অ্যাসেটের ফর্মুলা হচ্ছে নেট ইনকাম ডিভাইড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস। নেট ইনকামের আবার একটা ফর্মুলা আছে, অর্থাৎ প্রফিট মার্জিন যদি করি তাহলে নেট ইনকাম ডিভাইড বাই নেট সেলস ইনটু অ্যাসেট টার্নওভার যদি করি নেট সেলস ডিভাইড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেটস। এখানে একটা জিনিস হচ্ছে এই দুইটা রেশিওর সামেশন মানে মাল্টিপ্লিকেশন বা প্রোডাক্ট হচ্ছে রিটার্ন অন অ্যাসেট। ওকে, সো প্রফিট মার্জিন ইনটু অ্যাসেট টার্নওভার ইকুয়ালস টু হচ্ছে রিটার্ন অন অ্যাসেট। তাহলে কিভাবে দেখেন, প্রফিট মার্জিনের ফর্মুলা হচ্ছে আমার নেট প্রফিট ডিভাইড বাই নেট অ্যাসেট, আবার এখানে অ্যাসেট টার্নওভার ফর্মুলা হচ্ছে নেট সেলস ডিভাইড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেট। তাহলে নেট সেলস এখানে নিচে আছে উপরে আছে, তো এখানে যদি কেটে দেন আলটিমেটলি ইউ গেট নেট ইনকাম ডিভাইড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেট। তার মানে এটা হচ্ছে কিসের ফর্মুলা, রিটার্ন অন অ্যাসেট। তবে উপরে রিটার্ন অন কি, অ্যাসেট স্যার উপরে কি ইকুয়াল চিহ্ন হবে? উপরে মাল্টিপল দেওয়া আছে লাস্ট এখানে, অংশে। হ্যাঁ ইকুয়ালস হবে, equal। এইটা ইকুয়াল হবে, জি, ইটস ভেরি গুড। এটা ইকুয়াল, এটা ইকুয়াল। ইয়েস, দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে কি সবার? স্যার ওকে, সো আচ্ছা, এখানে আর একটা রেশিও, ইয়েস, আর 3টা 4টা রেশিওস আছে, এইগুলো সবই প্রফিটিভিটি রেশিও। সো গ্রস প্রফিট রেশিও, যেটা আমি আপনাদেরকে একটু আগে বলছিলাম, ফর্ম হচ্ছে গ্রস প্রফিট ডিভাইড বাই নেট সেলস। তাহলে এটা 44%, ইট মিনস 100 টাকা সেলস এর মধ্যে আমার প্রফিট হচ্ছে 44%, আর রিমেনিংটা হচ্ছে আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড। আচ্ছা, আমাকে একটু বলেন যে গ্রস প্রফিট রেশিও আর নেট প্রফিট রেশিওর যে ডিফারেন্সটা, হোয়াট ডাজ ইট মিন? এখানে গ্রস প্রফিট যদি 44% হয় আর প্রফিট মার্জিন বা নেট প্রফিট রেশিও যদি 20% হয়, তাহলে এখান থেকে কি ইন্টারপ্রিট করতে পারি বা আমরা কি অ্যাজিউম করতে পারি? কোম্পানি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস, তারপর হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস রিমেইনিং হ্যাঁ, অ্যামাউন্টটুকু, তাই তো? জি স্যার। কারণ গ্রস প্রফিট থেকে আমরা বাদ দিয়েছে অপারেটিং বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস গুলো বাদ দিই, ইজ বেটার টু কল ইট অপারেটিং এক্সপেন্সেস, বিকজ অপারেটিং এক্সপেন্স বলতে এখানে অ্যাডমিন এক্সপেন্সেস আবার সেলিং এন্ড মার্কেটিং এক্সপেন্সও আছে, ঠিক আছে? দুইটা, এটাকে আসলে অপারেটিং এক্সপেন্স বলে ইজ বেটার। তাহলে যদি 44% হয় আর এর থেকে অপারেটিং এক্সপেন্স গুলো বাদ দেওয়ার পরে ফাইনালি উই গেট নেট প্রফিট, তাই তো? এখন নেট প্রফিট যদি 20% হয়, তার মানে কি বাকি 24% হচ্ছে তার অপারেটিং এক্সপেন্স। এখন এই ডিফারেন্সটা যত বেশি হবে, যেমন নেট প্রফিট, গ্রস প্রফিট আর নেট প্রফিটের ডিফারেন্সটা যত বেশি হবে, তার মানে তার অপারেটিং এক্সপেন্স তত বেশি, এবং সে হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স গুলো কন্ট্রোল করতে পারছে না, ঠিক আছে? তার ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলটা ভালো না। এম আই ক্লিয়ার?
গ্রস প্রফিট রেশিও। Yes, sir. ওকে, নেক্সট হচ্ছে আর্নিংস পার শেয়ার। এটা ভেরি কমন রেশিও, এবং যেটা দিয়ে আসলে আমরা যারা ইনভেস্টর আছে, এই প্রফিটেবিলিটি রেশিও গুলো সাধারণত ইউজড হয় বাই দ্য ইনভেস্টর্স আর শেয়ার হোল্ডার্সদের, কারণ তারাই ম্যাক্সিমাম টেক ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন বেসড অন দ্য প্রফিটেবিলিটি অফ দ্য কোম্পানি। ঠিক আছে, তারপরে যে সলভেন্সি আছে সেগুলো ইউজ করা হয় সাধারণত আমার এক্সটার্নাল ডেট হোল্ডার যারা আছে, যেমন যদি ব্যাংক হয় যারা আমাকে ক্রেডিট ফাইন্যান্স করে, অথবা আমার সাপ্লায়ার যারা আছে, আমার যারা ক্রেডিট সাপ্লাই দিচ্ছে, ক্রেডিট সেলস করতেছে আমার কাছে। হ্যাঁ, সো এরা বেসিকলি ইন্টারেস্টেড টু নো অ্যাবাউট দ্য সলভেন্সি অফ ইউর কোম্পানি। আবার যদি যে লিকুইডিটি দেখেন, লিকুইডিটির ক্ষেত্রে সাধারণত আমার আহ, কারা চেক করবে যে লিকুইডিটি ভালো কি মন্দ, এটা ব্যাংক হতে পারে। ব্যাংকের কাছ থেকে যদি আমি লোন নেই, শর্ট টার্ম লোন নেই, সেক্ষেত্রে ব্যাংক মেবি টেক ব্যাংক মে টেক ডিসিশন বেসড অন মাই লিকুইডিটি, অথবা আমার ক্রেডিটরসরাও হতে পারে লিকুইডিটি দেখতে পারে। ওকে, সো তাহলে দেখেন আর্নিংস পার শেয়ার হচ্ছে পার কমন, আর্নিংস পার শেয়ার হচ্ছে আর্নিংস পার কমন শেয়ার, অর্থাৎ কমন শেয়ারে আমার কত টাকা আর্নিংস। তাহলে ফর্মুলা ইজ নেট ইনকাম মাইনাস প্রেফার্ড ডিভিডেন্ড ডিভাইড বাই ওয়েটেড এভারেজ কমন শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং। এখানে এটা মেমোরাইজ করতে হবে, মানে ওয়েটেড এভারেজ কমন শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং এর ক্যালকুলেশনটা এখানে মানে পড়তে হবে না আপনাদের। আপনাদের এখানে আর্নিংস পার শেয়ার ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং, অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং এ আপনারা আরো ডিটেলসে পড়বেন হাউ টু ক্যালকুলেট আর্নিংস পার শেয়ার। সো ওখানে ওয়েটেড এভারেজ কমন শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং কিভাবে ক্যালকুলেট করে ওটা আরো ডিটেলসে দেখবেন। ঠিক আছে, এখানে জাস্ট মেমোরাইজ দ্য ফর্মুলা। তাহলে এটা হচ্ছে শেয়ার সংখ্যা, ওয়েটেড এভারেজ কমন শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং হচ্ছে নাম্বার অফ কমন স্টক। আজানটা শেষ হওয়ার পরে আবার ওকে, এটা লেখা হয়েছে সবার? জি স্যার, হয়েছে স্যার। হচ্ছে Average নেট common ইনকাম share মাইনাস outstanding. ওয়েটেড নিচেরটা এভারেজ স্যার। কমন শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং। সো এখানে বেসিকলি আপনারা ধরে আপাতত যেটা ইয়ে করেন সেটা হচ্ছে নাম্বারস অফ কমন স্টকস। যেমন এখানে হচ্ছে কমন স্টক ছিল হচ্ছে, এটা কিন্তু ডলার না, ইটস নাম্বার অফ কমন স্টক। তাহলে নাম্বার অফ কমন স্টক হচ্ছে 418, লেটস সে 4,18,000। আর উপরে এগুলো সবই হচ্ছে ইন, আচ্ছা লেটস সে ইটস নট ইন 3 ডেসিমাল। যদি তাহলে $1,103 হচ্ছে আমার নেট ইনকাম। এখান থেকে যেহেতু প্রেফার্ড স্টক ছিল না, সো প্রেফার্ড ডিভিডেন্ড ইজ 0, নাও ডিভাইডেড বাই আউটস্ট্যান্ডিং কমন শেয়ারস। কমন শেয়ারের সংখ্যা হচ্ছে 418, তার মানে ইপিএস হচ্ছে 2.63। সো দিস 2.63 ইপিএস, ইট মিনস আমার
যে স্টক আছে, স্টক শেয়ার হোল্ডার আছে, সো অন এন অ্যাভারেজ স্টক হোল্ডাররা একটা শেয়ার থেকে আমার রিটার্ন হচ্ছে 2.63। ওকে, সো দিস ওয়ান ইজ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন। A measure of the net income earned on each shares of common stock. Okay. আচ্ছা, এখান থেকে প্রাইস আর্নিংস রেশিও আরেকটা করা হয়, প্রাইস আর্নিংস রেশিও। সো ইট ইজ পিই রেশিও ইন শর্ট, আমরা অনেক সময় বলি, এবং এটা আমরা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনের সময় ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পিই রেশিও, I shall explain what is this. ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে দেখেন মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ডিভাইড বাই আর্নিংস পার শেয়ার, অর্থাৎ মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার পিই রেশিও, অর্থাৎ প্রাইস আর্নিংস রেশিও। তাহলে উপরে থাকবে মার্কেট প্রাইস আর নিচে থাকবে হচ্ছে আর্নিংস, ইপিএস, আর্নিংস পার শেয়ার। ওকে, সো লেটস সে এই কোম্পানির শেয়ারটা হলো, যে তারিখে আমি আর্নিংস পার শেয়ার ক্যালকুলেশন, আর্নিংস পার শেয়ার ইজ ডান অন অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেটেড অন দ্য রিপোর্টিং ডেট। তাহলে ওই রিপোর্টিং ডেটে আমার মার্কেট প্রাইস ছিল 52 টাকা, আর আর্নিংস পার শেয়ার হচ্ছে 2.63, ইট মিনস পি রেশিও হচ্ছে 20.1। সো এটা কেউ ইন্টারপ্রিট করতে পারবেন যে হোয়াট ডাজ ইট মিন? এই পি রেশিও দিয়ে আসলে আমি কি এক্সপ্রেস করি? এটা যত কম হবে তত ভালো স্যার। উই আন্ডারস্ট্যান্ড যে কম হলে ভালো, কিন্তু কম হলে কেন ভালো? এটা শেয়ারের মার্কেট প্রাইসটা বেশি আর টিপিএ, আচ্ছা মার্কেট প্রাইস আর্নিং পার শেয়ার। ওকে, তো এইটা হচ্ছে আমার পে ব্যাক পিরিয়ড। যেমন আমার আর্নিংস পার শেয়ার হলো 2.63 আর আমার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 52, অর্থাৎ 2 টাকা আমি রিটার্ন পাচ্ছি, কিন্তু কিনছি কয় টাকা দিয়ে? 52 টাকা দিয়ে। তো এইভাবে করে যদি আমি প্রতি বছর 2 টাকা 63 পয়সা করে রিটার্ন পাই, তার মানে ইট টেক্স নিয়ার অ্যাবাউট 20 years টু গেট মাই ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাক। বুঝা যাচ্ছে? অর্থাৎ এই যে এই স্ট্রিমে যদি কোম্পানি প্রফিট করতে থাকে, তাহলে আমার এই ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্টটা ফেরত আসতে 20 বছর সময় লাগবে। এই জন্য দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি যে এটা যত কম হবে তত ভালো। মানে নর্মালি আইডিয়াল হচ্ছে 10 থেকে বেশি হলে, 10 বা 15, এর থেকে বেশি হলে তার মানে আমার ওয়েটিং মানে পে ব্যাক পিরিয়ড অনেক বেশি। হ্যাঁ, এখন এখানে অনেক কোম্পানি দেখবেন যে আর্নিংস ইপি রেশিও অনেক বেশি, আননেসেসারিলি বেশি, তাহলে ওখানে ইনভেস্টমেন্ট না করাটাই বেটার। হ্যাঁ, আবার কিছু আছে যেগুলো হয়তো গ্রোথ অপরচুনিটি আছে, সেখানে আবার হয়তো ইনভেস্টমেন্ট করাটাও ইজ ওয়াইজ। ওকে, সো স্যার স্যার আর আরেকবার একটু বলবেন স্যার, যে 20 ইয়ার্স সময় লাগবে কি, আমাকে আচ্ছা, ইনভেস্টমেন্ট এখানে হচ্ছে কোথাটা? আপনার রিটার্ন হলো কত? 2.63 আর্নিংস পার শেয়ার, তাই তো? একটা শেয়ারের থেকে আপনার আর্নিংস হচ্ছে 2.63 ইয়ারলি আর্নিংস। জি স্যার। আর আপনি কত টাকা ইনভেস্ট করতেছেন এই শেয়ারটা কিনতে? 52 টাকা, তার মানে আপনার রেজাল্ট আসে 20.1। ইট মিনস আপনি 52 টাকা দিয়ে শেয়ার কিনে ইউ আর ইয়ারলি গেটিং 2.63। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা হলো হিস্ট্রিক্যাল ডেটা, কিন্তু ফিউচারে হয়তো আমার রিটার্নটা এটা নাও হইতে পারে, 2.63 থেকে বেশি হতে পারে, তখন আমার ফিউচারে পি আরো কমে আসবে। বাট যদি আমি ধরে নিই এরকমই হবে, অর্থাৎ আমার ফোরকাস্টিংটা 2.63, কারেন্ট পি আর্নিং পি রেশিও দেখে যদি আমি ফিউচারটা এস্টিমেট করি এরকমই হবে, তখন তাহলে কি দাঁড়াবে? তখন ইট মিনস আমার পে ব্যাক পিরিয়ড হচ্ছে 20 ইয়ার্স। কারণ আমি 1 টাকা রিটার্ন আনতে কত টাকা ইনভেস্ট করতেছি? 2 টাকা স্যার 63 পয়সা মার্কেট রিটার্ন প্রাইস, আনতে। স্যার হ্যাঁ, শেয়ারের মার্কেট প্রাইস যেটা, এটা কি স্যার আমার ইনভেস্টমেন্ট? হ্যাঁ, মার্কেট প্রাইস বলতে এই মুহূর্তে যদি আমি কিনি, এই মুহূর্তে যদি আমি কিনি বা এই মুহূর্তে যদি আমি সেল করি, এই মুহূর্তে কিনতে হলে তো আমাকে মার্কেট প্রাইসে কিনতে হবে, তাহলে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 52 টাকা।
আর আমার এই শেয়ার রিটার্ন কত 2.63 টাকা, তার মানে আমার কত বছর আমি পেব্যাক যদি স্যার পিরিয়ড। প্রিভিয়াস ইনভেস্টর হয়ে থাকি, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমি তো 4 বছর মার্কেট প্রাইস বাড়তে থাকে। মার্কেট প্রাইস বাড়তে থাকবে, দ্যাটস গুড। জি অর্থাৎ স্যার। আপনি যদি নিউ ইনভেস্টর হন তখন আপনার জন্য এই পি রেশিও ইজ এ ভেরি গুড ইন্ডিকেটর। ঠিক আছে, সো স্যার এখানে 20 ইয়ার্স অবজেক্টিভ, 50 ইয়ার্স। হ্যাঁ, তখন আপনার অবজেক্টিভ থাকবে কি যে আমি যত পি রেশিও যে কোম্পানিতে কম সেখানে আমি ইনভেস্ট করব। এখন নট নেসেসারি যে আমার পি রেশিও যদি এখন 5, সেখানে আমি ইনভেস্ট করবো বারবার, ব্যাপারটা এরকম না। কারণ আবার অনেক কোম্পানি আছে গ্রোথ প্রসপেক্ট আছে, তাদের পি রেশিও অনেক বেশি হাই, কারণ হয়তো ফিউচার প্রসপেক্ট ভালো, এই জন্য পি রেশিও বেশি, মার্কেট প্রাইস বেশি। আচ্ছা, জি স্যার, ক্লিয়ার। ইনিশিয়াল ইনভেস্টর তো চাবে স্যার যে মার্কেট প্রাইস বাড়তে থাকবে, ওটা তো আমারই লাভ হচ্ছে। কে চাইবে ইনিশিয়াল ইনভেস্টর? ইনিশিয়াল ইনভেস্টর। Okay, so let's say you don't have any investment into this share. Now you want to invest into this share, which has a market price of 52 taka and earnings per share of 2.63 taka. So what is your assumption from this investment? আমি যদি নিউ ইনভেস্টর হই স্যার, আমি তো জি, দেখবো যে এখানে আমার রিটার্ন বেশি আসার হলে আপনি সম্ভাবনা কম। কিনবেন ওইরকম কিছু? কিনবো না, নতুন হলে তো কিনবো না স্যার। সেটাই বলছি যে আপনি যদি নতুন ইনভেস্টর হন তাহলে আপনার অ্যাজাম্পশনটা, আপনার অ্যাসেসমেন্টটা কি হবে, কিনবেন কিনা? না না স্যার, নেগেটিভ। হ্যাঁ, ওইটাই বললাম যে অন্য আদার ওয়ে রাউন্ড, যে আমাকে 20 ইয়ার্স ওয়েট করতে হবে। যদি আমার কোম্পানি একই স্ট্রিমে প্রফিট করতে থাকে 2.63 টাকা পার ইয়ার, এভাবে করে যদি প্রফিট করতে থাকে প্রত্যেক বছর, তাহলে মাই পেব্যাক পিরিয়ড ইজ 20 ইয়ার্স। মানে স্যার ইপিএস তো কোয়ার্টারলি বাড়ে বা কমে, না, এটা আমরা যদি আর্নিংস পার ইপিএস শেয়ার বাড়ে স্যার, ইপিএস যদি ইয়ারলি বাড়ে, দিয়ে। জি, ইপিএস যদি বাড়ে আর কি, তাহলে এটা কমবে, তাহলে কমে পি আরো কমে, রেশিওটা কমে আসবে, হ্যাঁ, মানে পে ব্যাক পিরিয়ডটা আরো কমে যাবে। কমে আসবে, রাইট, হ্যাঁ। Right. আচ্ছা, এন্ড দ্য লাস্ট রেশিও হচ্ছে পে আউট রেশিও। এটা পে আউট রেশিও মানে হচ্ছে ডিপিএস ডিভাইড বাই ইপিএস। অনেক সময় আমরা এইভাবে বলি ডিপিএস ডিভাইড বাই ইপিএস। অর্থাৎ আমার প্রফিট যেটুকু হচ্ছে এর মধ্যে কতটুকু আমি ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করছি বা ডিভিডেন্ড দিচ্ছি, ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিচ্ছি, দ্যাট ইজ পে আউট রেশিও। ঠিক আছে, এটা সবার। আচ্ছা, সো এইটা হচ্ছে তার নেট ইনকাম 1103 টাকা, এখান থেকে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়েছে 475। তার মানে আমার প্রফিটের 43% ডিভিডেন্ড আমি ডিস্ট্রিবিউট করছি, তাহলে বাকিটুকু হচ্ছে রিটেন আর্নিংস। এক্সপ্লেনেশনটা দেখেন। মেজার্স দ্য পার্সেন্টেজ অফ আর্নিংস ডিস্ট্রিবিউটেড ইন ফর্ম অফ ক্যাশ। অথবা আমি এটাকে যদি এভাবেও করতে পারি, টোটাল অ্যামাউন্ট না করে ডিপিএস, ডিভিডেন্ড পার শেয়ার ডিভাইড বাই ইপিএস, আর্নিংস পার শেয়ার, এভাবে করতে পারি, একই আনসার আসবে। ওকে, ডান। দেখা যাচ্ছে এটা? জি স্যার, লেখা আছে। আচ্ছা, সো এইটা হলো আমাদের মোটামুটি রেশিও অ্যানালাইসিস। সো দ্যাটস দ্য এন্ড অফ আওয়ার থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন। অর্থাৎ আমাদের যত, সরি, ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম, সো আমাদের যতগুলো সিলেবাসে ম্যাথমেটিক্যাল চ্যাপ্টার ছিল মোটামুটি আমরা ডান। এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে ইউ নাও টেক প্রিপারেশন ফর
ইউর এক্সাম। সো এখানে থিওরিটাকে আমরা ইগনোর করতে পারবো না, কারণ থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনও আসে আমাদের। সো থিওরি কোশ্চেন প্রত্যেকটা ম্যাথের সাথে কিছু কিছু থিওরি কোশ্চেন থাকে, প্লাস হলো আপনার 20 মার্কসের এমসিকিউ থাকে। এর মধ্যে হয়তো 10 মার্কসের এমসিকিউ থাকবে, 5 মার্কসের ম্যাচিং থাকবে, 5 মার্কসের হচ্ছে ট্রু ফলস থাকে। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে যদি আমরা এই থিওরি কোশ্চেন গুলো অ্যাভয়েড করি, সো আলটিমেটলি আমাদের একটা বিরাট মার্কস আমরা লুজ করবো। সো আমরা থিওরি, উই নিড টু গিভ ইম্পর্টেন্স অন থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন্স আছে। তাহলে এখানে থিওরির জন্য আমি একটা চ্যাপ্টার আপনাদের থেকে বলে দিই, সেটা হলো কাইসোর ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 2, কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং। এখন আমি আপনাদের যেটা বলবো সেটা আপনারা নোট লিখবেন, এখান থেকে পরীক্ষায় অনেক কোশ্চেন আসে। ওকে, সো আমি এখানে অনেক কিছু বলা আছে, আমি জাস্ট গো স্ট্রেট টু দ্য কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক। তো কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কটা হচ্ছে কি, এবং কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কটা কি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর। এখানে দুই ধরনের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি আছে, একটা হচ্ছে ইউএস অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এফএসবি, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড। সো এই যে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কটা, এটা হচ্ছে এফএসবির কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক। আরেকটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক আছে, সেটা হচ্ছে ইউকে বডির, যেটা বলি, যেটাকে আমরা বলি আইএসবি, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড। ঠিক আছে, আবার কনভার্জেন্ট কনসেপচুয়াল জয়েন্ট কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক একটা আছে, যেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং দুইটা বডি মিলে একটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক দিয়েছে। Okay? আচ্ছা, কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং, অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর জন্য আমাদের ফ্রেমওয়ার্কটা ফলো করতে হয়। হ্যাঁ, এবং এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এইটার যে, এটা আমাদের হচ্ছে, এটা ইট গিভস আস দ্য আইডিয়া অ্যাবাউট ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং। সো ফার্স্ট, এটা একটা ইজ লাইক এ পিরামিড শেপ। ঠিক আছে, পিরামিডের মতো। তো এখানে তিনটা ফেজ আছে। সো ফার্স্ট ফেজ বা ফার্স্ট লেভেল হচ্ছে অবজেক্টিভ অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং। সেকেন্ড লেভেল, এখানে দুইটা আছে, একটা হচ্ছে কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, আর একটা হচ্ছে এলিমেন্টস অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। আর এটা থার্ড ফেজে আছে হচ্ছে রিকগনিশন, মেজারমেন্ট এন্ড ডিসক্লোজার কনসেপ্টস। অর্থাৎ এখানে আমার অ্যাকাউন্টিং এর চারটা অ্যাসাম্পশনস আছে, চারটা প্রিন্সিপালস, আর একটা হচ্ছে কস্ট কনস্ট্যান্ট। তো এই ওভারঅল বিষয়টা আমাদেরকে জানতে হবে টু নো অ্যাবাউট দ্য কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ অ্যাকাউন্টিং। আচ্ছা, এটা কি একটু আপনারা লিখতে পারেন কিনা, বা দেখা যাচ্ছে কিনা পিরামিডটা? তো দেখা যাচ্ছে, আপনি যদি স্লাইডটা দিয়ে দেন তাহলে তো ভালো হয়েছে। আমি দিয়ে দিছি, ক্লাসরুমে দিয়ে দিছি। চ্যাপ্টার 2 স্যার। এটা কাইসোর ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 2। এতদিন যা পড়ছিলাম সেগুলো হচ্ছে কাইসোর বেসিক অ্যাকাউন্টিং। কাইসোর দুইটা বই আছে, একটা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং আর একটা হচ্ছে বেসিক অ্যাকাউন্টিং। স্যার তো ক্লাসরুমে তো এটা কোনটা থেকে স্যার? ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং? ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং। স্যার ক্লাসরুমে তো দেখছি না স্যার। নাই, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি দিয়ে দিব, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো তাহলে প্রথমে আগে এভাবে পিরামিড শেপ এটা একটু ড্র করেন। প্রথমটা হলো অবজেক্টিভস অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং, দেন হচ্ছে কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সো ইনিশিয়াল ফান্ডামেন্টাল কোয়ালিটি হচ্ছে দুইটা। আচ্ছা, নিচ থেকে আগে লিখে আসেন। দিস ওয়ান ইজ দ্য অবজেক্টিভ।
লেখা হয়েছে? ডান স্যার। কোনটা সবটাই শেষ হয়েছে না শুধু স্যার অবজেক্টিভ? অবজেক্টিভ স্যার। Okay, so then you write down the second phase. The second হচ্ছে elements of financial statements, আর এটা হচ্ছে কোয়ালিটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনভয়েস। সেখানে কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স দুই রকম, একটা ফান্ডামেন্টাল কোয়ালিটিস বা প্রাইমারি কোয়ালিটি, আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি বা ইনহ্যান্সিং কোয়ালিটিস। হচ্ছে qualitative characteristics. So primary characteristics relevance, and then faithfully presentation, and secondary হচ্ছে comparativity, verifiability, timeliness, and understandability. Okay. এগুলো একটু ব্যাখ্যা করলে ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, এগুলো প্রত্যেকটা টার্মই ব্যাখ্যাযোগ্য এবং ব্যাখ্যা করতে হবে। আমরা তো শীত পাবো স্যার। জি, লেখা হয়েছে?
Okay, so then you write down the third phase, that is assumptions. There are 4 assumptions of accounting. Then 4 principles and then constraints, 1 constraint. তারপরে হচ্ছে assumptions গুলো। বুঝছি স্যার। পুরোটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক লেখা হয়েছে। জি স্যার, বুঝছি স্যার। বাকি কয়েকজন একটু ইয়ে করেন, রেসপন্ড করেন। পুরোটা হয়েছে? ওকে, আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট ফেজ অফ কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ অ্যাকাউন্টিং ইজ কল অবজেক্টিভস অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং। ওকে, সো এটা আপনারা দেখবেন বইতে ডিটেলসে লেখা আছে, আমি জাস্ট একটু শর্ট করে বা স্লাইড থেকে বলছি যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আমরা কেন করি, অবজেক্টিভটা কি, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস কেন করা হচ্ছে, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট বা চেঞ্জ ইন ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট। সো এটার অবজেক্টিভ হচ্ছে টু প্রোভাইড ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য রিপোর্টিং এন্টিটি দ্যাট ইজ ইউজফুল টু প্রেজেন্ট অ্যান্ড পটেনশিয়াল ইনভেস্টর্স। অর্থাৎ এই রিপোর্টিং এন্টিটি সম্পর্কে ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন প্রোভাইড করা দ্যাট ইজ ইউজফুল, এবং কাদেরকে প্রোভাইড করা বলছে টু প্রেজেন্ট অ্যান্ড পটেনশিয়াল ইকুইটি ইনভেস্টর্স। বেসিকলি অনেক ধরনের ইউজার আছে, সবাইকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করা, বাট এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হলো ইনভেস্টর্স, লেন্ডার্স এন্ড ক্রেডিটর্স। লেন্ডার বা ক্রেডিটর অর্থাৎ আমার যারা ইকুইটি ইনভেস্টর্স আছে অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডার আছে তাদেরকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করা, আর ক্রেডিটর যারা আছে যারা আমাকে অন অ্যাকাউন্টে হয়তো সাপ্লাই করবে প্রোডাক্ট, অথবা আমার ব্যাংক যেগুলো আছে ব্যাংক এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যাদের কাছ থেকে আমি ক্রেডিট নিব, লোন নিব, তো তাদেরকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করা। সো দে আর দ্য প্রাইমারি ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন about providing resources to the entity. Am I clear with the objective? জি ইয়েস স্যার। স্যার। এখানে জি আপনারা স্যার। পড়ার সময় এই অবজেক্টিভটা লিখে লিখে পড়বেন, ঠিক আছে? এই পুরো কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কের প্রত্যেকটা পয়েন্টেই মানে আগে নোট করে তারপরে পড়বেন, ঠিক আছে? যাতে পরীক্ষায় এই ধরনের কোশ্চেন আসলে ইউ ক্যান আনসার। আচ্ছা, এরপরে হলো যে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন বা অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। তাহলে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনে কোন ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে হবে, কেমন অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন আমি প্রোভাইড করবো? So the FSB identify quality characteristics of accounting information that distinguish better or more useful information from inferior, less useful information for decision making. অর্থাৎ আমি ইনফরমেশন গুলো যেগুলো প্রোভাইড করবো সেগুলো যেন আমাদের ইউজারদের জন্য ইউজফুল হয়, তো সেই ইনফরমেশন গুলো আমি প্রোভাইড করবো। আচ্ছা, সো এখানে আমাদেরকে যেটা বলছে যে ইনফরমেশন জন্য যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে সেটা হলো যে প্রথম হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা প্রাইমারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেটা হচ্ছে রেলেভেন্স আর ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন। এই দুইটা হলো মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স।
এখন এই রিলেভেন্স এর মধ্যে আবার তিনটা পয়েন্ট আছে। টু বি রেলেভেন্ট অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন রেলেভেন্ট হওয়ার জন্য কি হতে হবে? এটা প্রেডিক্টিভ ভ্যালু থাকতে হবে, কনফর্মিটি ভ্যালু থাকতে হবে এবং ম্যাচুরিটি থাকতে হবে। আর টু বি ফেথফুল, যে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়, বিশ্বাসযোগ্য হইতে হলে এটা হতে হবে টু বি কমপ্লিট, কমপ্লিট ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে হবে। আর এটা নিউট্রাল হতে হবে এবং ফ্রি ফ্রম এরর অর্থাৎ কোনো ভুল থাকা যাবে না। আর দেন সেকেন্ডারি কোয়ালিটি বা ইনহান্সিং কোয়ালিটি হচ্ছে কম্পারেবিলিটি হতে হবে, অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন যেন কম্পারেবল হয়, ভেরিফাইবল হয়, যেন আমি যাচাই করতে পারি, টাইমলিনেস অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন শুড বি প্রোভাইডেড অন টাইম, আর হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি থাকতে হবে। ওকে, সো আমি একটু করে সবগুলো বলার চেষ্টা করতেছি। ফার্স্ট হচ্ছে রেলেভেন্স, অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন শুড বি রেলেভেন্ট। আচ্ছা, রেলেভেন্ট কোনটা বলছি? হুইচ ওয়ান ইজ রেলেভেন্ট ইনফরমেশন এন্ড হুইচ ওয়ান ইজ ইরেলেভেন্ট ইনফরমেশন? এখন আপনি যদি শেয়ার হোল্ডার হন একটা কোম্পানির, হ্যাঁ, বা পটেনশিয়াল শেয়ার হোল্ডার হন, তাহলে ওই কোম্পানির কোন ইনফরমেশনটা আপনার জন্য রেলেভেন্ট? লেটস আমি যদি একটা উদাহরণ দিই যে ওই কোম্পানির আর্নিংস পার শেয়ার কত, সেটা আপনার জন্য রেলেভেন্ট কিনা। আচ্ছা, ওই কোম্পানির যারা বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আছেন, বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের এডুকেশন, হ্যাঁ, এডুকেশন লেভেলটা রেলেভেন্ট কিনা, যদি হ্যাঁ। আবার বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের পার্সোনাল প্রোফাইল, লেটস সে কেউ ম্যারিড কিনা, কেউ আনম্যারিড কিনা। ওকে, হুইচ ইনফরমেশন ইজ রেলেভেন্ট ফর ইউর ডিসিশন মেকিং, বলুন তো। মেরিট আনমেরিট তো আমার দরকার নেই স্যার। দরকার নেই আমার, এটা আমার ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন বা তার আমার অ্যাকাউন্টিং পারফরমেন্সের কোনো ইফেক্ট ফেলে না, এই ধরনের কোনো স্টাডি নাই সাধারণত। বাট তার যে এডুকেশনাল স্টেটাস সেটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমার দরকার আছে। ডিরেক্টরস যদি হাইলি এডুকেটেড হয়, এটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনকে বা অ্যাকাউন্টিং পারফরমেন্সকে এফেক্ট করে সেটাই। আবার আমার যে আর্নিংস পার শেয়ার, এটা রেলেভেন্ট ইনফরমেশন। তাহলে আমার টু বি রেলেভেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন মাস্ট বি ক্যাপেবল অফ মেকিং এ ডিফারেন্স ইন এ ডিসিশন, অর্থাৎ যেটা আমার ডিসিশন মেকিং এ এফেক্ট করবে সেটা হচ্ছে রেলেভেন্ট। আমার তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল প্রেডিক্টিভ ভ্যালু থাকতে হবে। প্রেডিক্টিভ ভ্যালু মানে হচ্ছে আমি যেন এই ইনফরমেশনটার দিকে ফিউচার প্রেডিকশন করতে পারি। মানে আমাকে যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছে, যেমন লেটস সে লাস্ট ইয়ারে আমি যে ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখতেছি, সেই ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখে যেন আমি ফিউচার ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রেডিক্ট করতে পারি। লাস্ট ইয়ার আর্নিংস পার শেয়ার দেখে যেন আমি ফিউচার আর্নিংস পার শেয়ার প্রেডিক্ট করতে পারি। লাস্ট ইয়ারে আমার যেই গ্রস প্রফিট রেশিও আছে সেটা দেখে যেন আমি ফিউচার গ্রস প্রফিট রেশিও প্রেডিক্ট করতে পারি। অর্থাৎ আমার ইনফরমেশন শুড বি প্রেডিক্টিভ। বলছে financial information has a predictive value if it is a value of input to predictive processes used by investors to form their own. আর এখান থেকে তাদের যে এক্সপেকটেশনটা গ্রো করে, সেই এক্সপেকটেশনটা যেন হেল্প করতে তাকে হেল্প করে, এটা হচ্ছে প্রেডিক্টিভ ভ্যালু। আমি ক্লিয়ার? এটা আরো পড়ে নিয়েন, ডিটেলসে পড়ে নিয়েন, আমার এই লেকচার রেকর্ডিং থাকবে, শুনে নিয়েন পরীক্ষার আগে, তাহলে কাজে দিবে। সেকেন্ড হচ্ছে কনফার্মিটি ভ্যালু। তাহলে কনফার্মিটি ভ্যালু মিনস যে আমি যেটা প্রেডিকশন করেছিলাম সেটা যেন কনফার্ম হয়, অর্থাৎ সেটা যেন ট্রু হয়। বলে বলছে দেখেন, relevant information also helps users confirm or correct prior expectation। আগে যেটা এক্সপেকটেশন করছিলাম, লেটস সে আমি লাস্ট ইয়ারের গ্রস প্রফিট রেশিও 20% দেখে আমি ফিউচার প্রেডিকশন করছিলাম যে ওকে নেক্সট ইয়ারে হয়তো আমার 20% হবে বা একটু বেশি হবে, এবং আসলেই দেখলাম যে নেক্সট ইয়ারে আমার 20% অ্যাবাভ হয়েছে। তার মানে আমার ইনফরমেশনটা হচ্ছে কনফার্মেটি ভ্যালু আছে। ওকে, তাহলে আমার টু বি রেলেভেন্ট ইনফরমেশন শুড হ্যাভ কনফার্মেটি ভ্যালু। অ্যান্ড দেন হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিটি। সো ম্যাটেরিয়ালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ডিসিশন মেকিং। আচ্ছা, আমরা ম্যাটেরিয়াল বলছি অর্থাৎ যেটা আমাদের ডিসিশন মেকিং এফেক্ট করে সেই বিষয়টা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল, আর হচ্ছে ইমম্যাটেরিয়াল। ওকে, সো ম্যাটেরিয়াল এন্ড ইমম্যাটেরিয়াল। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝবেন। যেমন মনে করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তার একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানাইছে বা ইনকাম স্টেটমেন্ট হয়েছে, তো সেখানে তার একটা লস আছে। লেটস আমার একটা মনে করেন কোন একটা তার একটা অ্যাসেট, ছোট একটা অ্যাসেট বা অ্যাসেট না, মনে করেন যে কোনো একটা লস আছে, তো সেই লসের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1000 টাকা। আর একটা ছোট কোম্পানি যার পেইড আপ ক্যাপিটাল হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা, তো তার একটা ইনকাম স্টেটমেন্টের লস হচ্ছে 1000 টাকা। তাহলে ফর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এন্ড ফর দ্য নেক্সট কোম্পানি, এই যে লসটা কার জন্য ম্যাটেরিয়াল এবং কার জন্য ইম্যাটেরিয়াল? নেক্সট ওয়ান, যেটা নেক্সট সিগনিফিকেন্ট। ওয়ান, কারণ তার 1 লাখ টাকা পেইড আপ ক্যাপিটাল, সেখানে হচ্ছে তার যদি 1000 টাকা লস হয়, ইট মিনস 1% অফ টোটাল পেইড আপ ক্যাপিটাল।
আর বিমান বাংলাদেশ যদি যেখানে 1,000 কোটি টাকা পেইড আপ ক্যাপিটাল এসছে, আমি ধরে নিচ্ছি 1,000 কোটি টাকা, যাই না এটা চলতে কত, সেখানে যদি 1,000 টাকা লস হয়, তার মানে এটা ইজ ভেরি Immaterial. ইনসিগনিফিক্যান্ট। তাহলে আমাকে যখন রিপোর্ট করতে হবে, আমি কোনটা রিপোর্ট করব, যেটা আমার ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন, যেটার কারণে আমার ইউজাররা এফেক্টেড হবে, যেটা অমিশন হওয়ার কারণে, বা যেটা যদি বাদ দিয়ে দিই সেটা ইউজাররা এফেক্টেড হবে, তো সেই ইনফরমেশনটা আমাকে প্রোভাইড করতে হবে। So information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make on the basis of reported financial। অর্থাৎ এটা যদি আমি অমিট করে ফেলি অথবা এটা যদি ভুল লিখি, তাহলে কি হবে, এটা ইউজারদের ডিসিশন মেকিং এ এফেক্ট করবে। আর ওইটা যদি অমিট করে যায়, তাহলে ইউজারদের ডিসিশন মেকিং এ এফেক্ট করবে না। আচ্ছা, আপনারা এরপরে আপনাদের আরো অ্যাডভান্স কোর্সে যখন অডিটিং করবেন, বা সিএ যারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আছে যারা অডিটিং করে, তো তাদের জন্য ম্যাটেরিয়ালিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এবং ম্যাটেরিয়ালিটি আমরা থ্রেশহোল্ড ডিফাইন করতে হয়। অর্থাৎ আমি যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অডিট করছি, তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের প্রত্যেকটা লাইন আইটেমের যে আমার কোন ইনফরমেশন, অডিটর গিভস রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, নট অ্যাবসোলিউট অ্যাসুরেন্স, তাই না? অডিটিং ইজ বেসড অন রিজনেবল অ্যাসুরেন্স। তাহলে এই অ্যাসুরেন্স দেওয়ার জন্য অডিটর কিন্তু প্রত্যেকটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে, যেমন তার সেলস যদি হয়, এখন এই সেলসের, মনে করেন তার 1,00,000 সেলস আছে, 1,00,000 কাস্টমার থ্রু আউট দ্য ইয়ার, 1,00,000 তার সেলস ভাউচার আছে। এখন সে অডিটে 1,00,000 সেলস ফিগারের উপরে সে আহ, মানে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের সেলস ফিগার সে ভেরিফাই করতে পারবে কিনা, বা এভিডেন্স হিসেবে নিতে পারবে কিনা, বা এই সময় তার আছে কিনা, নাই। তখন কি করবে, সে হয়তো 10% নিবে, 10 10% ভাউচার নিয়ে দেখলো যে এগুলো, এর মধ্যে থেকে দেখলো যে এগুলো ওকে, এগুলো ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট নাই, বা এখান থেকে আসলে কোনো আমার রিস্ক ফ্যাক্টর নাই, যেগুলো যেভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে দ্যাট অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি এক্সিস্ট। তখন সে বলবে ওকে, আমি আই এম হ্যাপি স্যাটিসফাইড যে আমার বাকি যে অ্যানুয়ালি ইয়াগুলো আছে সেগুলো ম্যাটেরিয়ালি মিসস্টেটেড হবে না। এই জন্য অডিটর যে আপনার অ্যাসুরেন্সটা দেয়, দ্যাট ইজ রিজনেবল অ্যাসুরেন্স, নট অ্যাবসলিউট অ্যাসুরেন্স। এবং রিজনেবল অ্যাসুরেন্স দেওয়ার জন্য তার যে এভিডেন্স কালেক্ট করতে হয়, সেখানে সে ম্যাটেরিয়ালিটি থ্রেশহোল্ড চেক করে, যে আমি কোন এভিডেন্স গুলো কালেক্ট করবো যেটা আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ডিসিশন মেকিং এ এফেক্ট করে, সেটা হচ্ছে সে কালেক্ট করবে। এম আই ক্লিয়ার অ্যাবাউট ম্যাটেরিয়ালিটি? জি স্যার। Okay, now come to the second point. একটা হচ্ছে faithful representation. Faithful representation, it means যে financial statement that has been provided is true, অথবা যে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন আমাকে প্রোভাইড করা হয়েছে সেটা ট্রু, সেটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি এক্সিস্ট করে। ফেথফুল অর্থাৎ সেটা সত্য। ওকে, সো ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন মিনস দ্যাট নাম্বারস এন্ড ডেসক্রিপশনস ম্যাচ হোয়াট রিয়েলি এক্সিস্টেড অর হ্যাপেন্ড। আমাকে যেই সেলস ফিগার দেওয়া হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্টে, সেটা আসলেই সেটা এক্সিস্ট করে। অথবা আমার যে কস্ট অফ গুডস দেওয়া হচ্ছে, গ্রস প্রফিট দেওয়া হচ্ছে, বা আমার যে অ্যাসেট দেখানো হচ্ছে ব্যালেন্স শিটে, সেই অ্যাসেটটা আসলে রিয়েলি এক্সিস্ট করে। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, যে ফেথফুলি রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তাহলে ফেথফুলি হইতে হলে কি দিতে হবে, যে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন শুড বি কমপ্লিট, অর্থাৎ আমার ইউজারদের জন্য যত ইনফরমেশন লাগবে সব ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে হবে। এই জন্য আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কয়টা পার্ট থাকে কেউ বলতে পারবেন? হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, পার্টস অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস? So today ইনকাম is going to be your second স্টেটমেন্ট, last, yeah, ব্যালেন্স শিট, income statement, balance sheet, then ব্যালেন্স শিট, yes, then owner security statement, change in owner security statement, then cash flow statement. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে নোটস এন্ড ডিসক্লোজার্স। আপনারা যদি অ্যানুয়াল রিপোর্ট কেউ স্টাডি করেন, কোন এক কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট ওপেন করেন, যেহেতু আমাদের বেসিক অ্যাকাউন্টিং এই জন্য আমি আসলে অনেক কিছু হয়তো অ্যানুয়াল রিপোর্টের উপরে এখনো দেখাইনি, হয়তো ফিউচারে যখন আপনারা করবেন ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং আর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং, তখন ডিরেক্টলি ইউ ক্যান লিঙ্ক দিস। ঠিক আছে, তাহলে ওইখানে নোটস এন্ড ডিসক্লোজার ইজ অলসো পার্ট অফ ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্ট। তার প্রত্যেকটা যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যে লাইন আইটেম আছে, এগুলো প্রত্যেকটা নোটস থাকে, যে এটা কোত্থেকে ফিগারটা ডিরাইভ হলো। ওকে, আরেকটা হচ্ছে, সো ওকে, সো এটা বলে ফেলছি। তাহলে এরপর হচ্ছে নিউট্রালিটি, অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনটা আমার নিউট্রাল হতে হবে। মিনস দ্যাট
কোম্পানি ক্যানট সিলেক্ট ইনফরমেশন টু ফেভার ওয়ান সেট অফ ইন, অর্থাৎ আমি আমার ইউজারদের ডিসিশন মেকিং এর জন্য যত ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করতে হবে সবই আমাকে লাগবে, সবই ডিসক্লোজ করতে হবে। আমি কোনো ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করব, কোনোটা হাইড করব, হাইড এন্ড সিক করবো, এরকম করার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, আমার বিপক্ষে, কোম্পানি বিপক্ষে গেলেও আমার যদি এরকম কোনো ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন থাকে যেটা কোম্পানি বিপক্ষে যাচ্ছে এবং নেগেটিভ ইনফরমেশন, সেটা আগে আমার ডিসক্লোজ করতে হবে। যেমন আমি মনে করি টোবাকো বিজনেস করতেছি, এখন টোবাকো বিজনেসে হয়তো এরকম আছে যে আমার কাস্টমার অনেকে আছে যে হেলথ হ্যাজার্ডের কারণে আমার বিজনেসের এগেনস্টে, আমার কোম্পানির এগেনস্টে লসুট করছে, মামলা করছে, এবং সেই মামলাগুলো পেন্ডিং আছে। ঠিক আছে, এইগুলো কিন্তু আমাকে নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডিসক্লোজ করতে হবে। এরকম না যে আমার যেগুলো ফেভারেবল ইনফরমেশন শুধুমাত্র শুধু সেগুলো ডিসক্লোজ করবো, আর যেগুলো আনফেভারেবল কোম্পানি এগেনস্টে যাচ্ছে সেগুলো ডিসক্লোজ করবো না। দ্যাটস নট দ্য থিং। অ্যান্ড দেন ফাইনাল হচ্ছে ফ্রি ফ্রম এরার। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যে ইনফরমেশন গুলো সেগুলো যেন আমার এরার ফ্রি হয়। ঠিক আছে সবাই? ওকে, এরপর হচ্ছে সেকেন্ডারি ইনফরমেশন অথবা এনহান্সিং কোয়ালিটিস। এক নম্বর হচ্ছে কম্পারেবিলিটি। আচ্ছা, আমাকে একটা উদাহরণ দেন দেখি, কম্পারেবিলিটি আমরা কি দিয়ে করতে পারি? 2 years ডাটা। ভেরি গুড। অর্থাৎ আমরা যখন কারেন্ট ইয়ারের অ্যানুয়াল রিপোর্ট করি সাথে সাথে কি লাস্ট ইয়ারের অ্যানুয়াল রিপোর্টও দেখাই না, মানে ডেটাটাও দেখাই না, দুইটা জি কলাম স্যার। করি না? তো এটা হচ্ছে একটা কম্পারেবিলিটি ইনফরমেশন। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ভেরিফাইবিলিটি। আচ্ছা, কিভাবে ভেরিফাই করা যায় বলেন তো? নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে স্যার। ভেরিফাই অর্থাৎ আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা যে আমার যে অ্যাকাউন্টেন্টটা প্রিপেয়ার করতেছে, সেই অ্যাকাউন্টেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনটা কে করে? আবার অডিটর ভেরিফাই করে না? এই জন্য আমরা কি অডিটেড ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের উপর রিলাই করি, তাই তো? ওকে, সো অথবা এটা হইতে পারে যে আমি যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা প্রোভাইড করছি বা আমি যে মেজারমেন্ট গুলো করেছি, যে আমার অ্যাসেট মেজারমেন্ট করেছি বা আমার লাইবিলিটি মেজারমেন্ট করেছি, আরেকজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টও যেন তার মতো করে মেজার করেও একই রেজাল্ট পায়। ওকে, ওকে, সো দেন হচ্ছে টাইমলিনেস। ওকে, এটা কি বলতে পারবেন? হোয়াট ইজ টাইমলিনেস ইন অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন? নির্দিষ্ট টাইমে রিপোর্ট প্রেজেন্ট করা। ভেরি গুড। অর্থাৎ আমি যদি মনে করেন কোয়ার্টারলি অ্যানুয়াল রিপোর্ট, কোয়ার্টারলি স্টেটমেন্ট করি বা হাফ ইয়ারলি স্টেটমেন্ট করি বা ইয়ারলি স্টেটমেন্ট করি, কোয়ার্টারলি স্টেটমেন্টটা কি আমি 1 বছর পরে দিব নাকি কোয়ার্টার পরে দিব, 3 মান্থস আফটার অবশ্যই দিব? স্যার কোয়ার্টার। হ্যাঁ, সো তা না হলে কি হবে না, এটা ইউজফুলনেস থাকবে না। এখন আমার যেসব কোম্পানির কোয়ার্টারলি রিপোর্ট করতে হবে, যেমন ব্যাংকগুলোর কোয়ার্টারলি রিপোর্ট করতে হয়, আবার ইয়ারলি রিপোর্ট করতে হয়, তাহলে কোয়ার্টারলি রিপোর্ট কিন্তু কোয়ার্টারের পরেই আসতে হবে, নট ইয়ার আফটার। ওকে, এন্ড দেন আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি, অর্থাৎ ইউজারদের মিনিমাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে যেন তারা ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন বুঝতে পারে। Am I clear with this second phase যেখানে জি আমার স্যার। কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে? আমি একটু ফাস্ট যাই কারণ শেষ করতে হবে আর কি। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজে আরেকটা ছিল এলিমেন্টস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন বা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। তাহলে এলিমেন্টস এর মধ্যে আছে হচ্ছে অ্যাসেট, লায়াবিলিটি, ইকুইটি, রেভিনিউ, এক্সপেন্স, গেইনস এন্ড লস। এই প্রত্যেকটা ডেফিনিশন আপনাদেরকে মেমোরাইজ করতে হবে। তো হোয়াট ইজ অ্যাসেট, এই ডেফিনিশন আপনাকে মেমোরাইজ করতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা কি আমি একটু বলে দিব নাকি আপনারা বই থেকে দেখে নেবেন? অ্যাসেট, বলে দিলে ভালো হয় স্যার, আচ্ছা, আমরা যদি, সংক্ষেপে স্যার। ওকে, অ্যাসেট মিনস হচ্ছে প্রবাবল ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট। ওকে, অ্যাসেট মিনস প্রবাবল ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট। আর একটু এক্সপ্লেইন করলে যে resources that provide future economic benefit is called asset. Resources that provide future economic benefit is called asset.
অর্থাৎ আমি অ্যাসেট হিসেবে বা কোনোটাকে দেখাচ্ছি কোনো আইটেমকে, সেটা এই অ্যাসেটের রিকগনিশন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে, যেখান থেকে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট আসবে। এটা না আসলে সেটাকে আমি অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করবো না। তারপরে হচ্ছে লাইবিলিটি। লাইবিলিটি মিনস হচ্ছে ফিউচার ইকোনমিক স্যাক্রিফাইস। এই শব্দটা পরীক্ষায় যদি আসে, লাইবিলিটি মানে ডিফাইন লাইবিলিটি, এই শব্দটা লিখতে হবে। ফিউচার ইকোনমিক স্যাক্রিফাইস, তিনটা ওয়ার্ড লিখতে হবে। আচ্ছা, একটা বিষয় আপনাদের সাথে বলি, যেমন আমরা অনেক সময় পরীক্ষা দিই ভালো, কিন্তু পরীক্ষায় ফেল আসে। অনেক সময় এটা আপনার অভিযোগ করেন না, যেন পরীক্ষায় আমরা ফেল করতেছি। আসলে কি পরীক্ষায় এই মানে পেজের পর পেজ লেখাটাই আসলে আপনার ভালো পরীক্ষা না। আপনার পেজের মধ্যে জিস্ট কথাটা আছে কিনা, বিশেষ করে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আনসার করার সময় আপনার কিওয়ার্ডস গুলো আছে কিনা, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে, মানে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করতেছেন কিনা, ওই সেন্টেন্সটা ঠিক মতো লিখছেন কিনা। তো আপনি যদি শুধুমাত্র লাইব্রেরি ডেফিনেশনে এই কথাটুকু লিখে দেন, মার্কস যদি 2 হয়, আপনার এই কথাগুলো থাকলে আপনি 2 পাবেন। এখন আপনি 2 পৃষ্ঠা লিখছেন কিন্তু এই কথার কিছু ধারে কাছে দেওয়া নাই। তো লাইব্রেরি মিনস ফিউচার ইকোনমিক স্যাক্রিফাইস, এই কথাটা এই 3টা শব্দ কেউ লেখেন নাই, বাট অনেক কিছু লিখছেন। কথা বোঝা যাচ্ছে? 2 পৃষ্ঠা লিখে আসছেন, তারপরে বলবেন স্যার আমি ফেল করছি। তো দ্যাটস দ্য রিজন যে আমরা কেন খারাপ করি পরীক্ষায়। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ইকুইটি। ইকুইটি মানে হচ্ছে রেসিডুয়াল ইন্টারেস্ট ইন অ্যাসেটস। অর্থাৎ আমার অ্যাসেট থেকে যদি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন বলি, অ্যাসেট ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটি, তাহলে অ্যাসেট থেকে লায়াবিলিটি বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ইকুইটি। তাহলে অ্যাসেট মিন্স রেসিডুয়াল ইন্টারেস্ট ইন অ্যাসেট, সরি ইকুইটি মিন্স রেসিডুয়াল ইন্টারেস্ট ইন অ্যাসেট, অথবা অ্যাসেট মাইনাস লায়াবিলিটি। এখন এই ইকুইটি হতে পারে ইকুইটি বা শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি বা ওনার্স ইকুইটি বাড়তে পারে, কমতে পারে। এখানে সাধারণত ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার যদি হয়, ইকুইটি বাড়বে। তারপর ডিস্ট্রিবিউশন টু ওনার, যদি ওনারকে আমি আবার ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলি, ওনার ইকুইটি কমবে। আবার যদি প্রফিট থাকে ইকুইটি বাড়বে, বা রেভিনিউ থাকলে ইকুইটি বাড়বে, এক্সপেন্স থাকলে ইকুইটি কমবে। আচ্ছা, গেইনস লসেস, যদি গেইন হয় ইকুইটি বাড়বে, আর লস হলে ইকুইটি কমবে বা প্রফিট কমবে। এবং গেইন অন লসের এক্সাম্পল আপনাদেরকে বলছি, যেমন গেইন অন সেল অফ অ্যাসেট। এবং আপনার ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় গেইন অন সেল অফ অ্যাসেট, এটা প্রপার্টি প্ল্যান এন্ড ইকুইপমেন্ট চ্যাপ্টার 10 এ পড়িয়েছি না? ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি স্যার। আবার এই গেইনের ট্রিটমেন্টটা কি হবে, যদি আমার ইনকাম স্টেটমেন্টে গেইন থাকে, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে কি ট্রিটমেন্ট হবে সেটা পড়িয়েছি না? জি স্যার। আবার লস কি, তাহলে লস হতে পারে যেমন অ্যাসেট সেল থেকে যে লস হয় সেটা। তাহলে লস গুলি সাধারণত অ্যাক্সিডেন্টাল অপারেশন থেকে হয়, অর্থাৎ রেগুলার অপারেশন থেকে হয় না। যেমন আমি অ্যাসেট সেল করি, সাধারণত ফিক্সড অ্যাসেট সেলের উদ্দেশ্যে তো আমি রাখি না। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাসেট সেল থেকে অ্যাসেটের কদাচিৎ করা হয়, অ্যাক্সিডেন্টাল অপারেশন, নট ফ্রিকুয়েন্ট, ইনফ্রিকুয়েন্ট অপারেশন। ঠিক আছে, গেইন অথবা লস আসে সাধারণত আমার অ্যাক্সিডেন্টাল বা ইনফ্রিকুয়েন্ট অপারেশন। আর রেভিনিউ আর এক্সপেন্স আসে হচ্ছে আমার রেগুলার অপারেশন থেকে। যেমন আমি মার্চেন্ডাইজিং অর্গানাইজেশন, এখন আমি আমার যে প্রোডাক্ট সেল করি সেটা আমার রেগুলার অপারেশন। বা আমার যে সেলিং, আমার যে কস্ট অফ পারচেস কস্ট আছে সেটা হচ্ছে আমার অনগোয়িং রেগুলার অপারেশন থেকে আমার আসে। অথবা আমি আমি এমপ্লয়ীদের স্যালারি দিচ্ছি, এটা আমার রেগুলার অপারেশন। ঠিক আছে? Am I clear with this elements of financial reporting? আচ্ছা, এরপরে দেখেন আমার থার্ড ফেজে আছে হচ্ছে অ্যাসাম্পশনস, প্রিন্সিপালস এন্ড কনস্ট্যান্টস। এই প্রত্যেকটা অ্যাসাম্পশনস আমাকে বই থেকে পড়ে মুখস্থ করে ফেলতে হবে, যে হোয়াট ডাজ ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাসাম্পশন মিন। ইকোনমিক এন্টিটি মানে হচ্ছে সেপারেট এন্টিটি অ্যাসাম্পশন। তারপর হচ্ছে গোয়িং কনসার্ন অ্যাসাম্পশন মানে কি, মনিটারি ইউনিট অ্যাসাম্পশন মানে কি, পেরিওডিসিটি অ্যাসাম্পশন মানে কি। আচ্ছা, আমাকে একটু করে বলেন, যে কেউ একটু আনমিউট করে বলেন। কঠিন কিছু না, এগুলো আগে পড়া হয়েছে, যে সেপারেট এন্টিটি বা ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাসাম্পশন মানে কি। স্যার, প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কৃত্রিম হিসাবে ট্রিট করা হবে, কৃত্রিম সত্য থাকবে, ইন্ডিভিজুয়াল
কার থেকে আলাদা, সেপারেট উম, এন্টিটি মানে হচ্ছে আলাদা সত্তা, মালিক কার থেকে? থেকে স্যার, মালিক থেকে, মালিক ভেরি থেকে। গুড। তার মানে ওনারের কোনো পার্সোনাল ট্রানজেকশন সাধারণত বিজনেস রিপোর্ট করে না। বিজনেস রিপোর্ট করে শুধুমাত্র বিজনেসের ট্রানজেকশন, যেমন বিজনেস যদি কোনো অ্যাসেট কিনে সেটা। এখন ওনার যদি তার কোনো একটা ল্যান্ড প্রপার্টি কিনে, সেটাই বিজনেস রেকর্ড করবে না আনটিল যদি ওনার সাথে না হয়। আচ্ছা, তারপরে বলেন মনিটারি ইউনিট অ্যাসাম্পশন মানে কি? এগুলো বলতে হবে, মনিটারি বলেন, মুখ খোলেন না, ট্রাই টু স্পিক আউট। প্রতিষ্ঠানে যেটাই করে না কেন সেটা মানিতে মেজারমেন্ট করতে হবে। অর্থাৎ আমার ট্রানজেকশনস গুলোকে ইকোনমিক মনিটারি ইউনিটে মেজার করতে হবে। সাধারণত আমি এজন্য অনেস্টি, এমপ্লয় ম্যানেজারের অনেস্টি বা এমপ্লয়ীদের স্কিলস সাধারণত আমরা রেকর্ড করি না, যদি এগুলো আছে, তাই না? কিন্তু এগুলোকে রেকর্ড করতে পারিনি কারণ ক্যান নট বি এক্সপ্রেসড ইন মানি। আচ্ছা, তারপর বলেন গোয়িং কনসার্ন, হোয়াট ডাজ ইট মিন? একটা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বছরের পর চলবে, বছর চলতে থাকবে। অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট যেন 12 মাস, আমার রিপোর্টিং ডেট থেকে 1 বছর যেন টিকে। যদি 1 বছর না টিকে তাহলে এটা গোয়িং কনসার্ন নাই, এবং অডিটরদেরকে এটা রিপোর্ট করতে হবে যে এটার গোয়িং কনসার্ন নাই, শেষ। গোয়িং কনসার্ন না থাকলে সাধারণত আমি অ্যাসেট গুলোকে ক্লাসিফাই করতে পারি না, সবগুলো অ্যাসেট তখন কারেন্ট অ্যাসেট হয়ে যাবে। কারণ আমি 1 বছরের বেশি সময় অ্যাসেটটা লং করলে সেটাকে তো বলি আমি নন কারেন্ট অ্যাসেট, নাকি? এখন গোয়িং কনসার্নই নাই, তাহলে কারেন্ট নন কারেন্ট ক্লাসিফিকেশন হবে? না স্যার, সবই কি হয়ে হবে না। যাবে? কারেন্ট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, দেন হচ্ছে পিরিয়ডিসিটি অ্যাসাম্পশন বলেন। তাহলে আমার আনলিমিটেড টাইম পর্যন্ত অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড মানে অ্যাকাউন্টিং কোম্পানির লাইফ থাকবে। ইট মিনস তাহলে আমি কি আমাদের আগে গিয়ে এনুয়াল রিপোর্ট বানাবো, নাকি পিরিয়ডিক ইনস্টল মানে নির্দিষ্ট টাইম। নির্দিষ্ট টাইমে? অর্থাৎ আমার যে লাইফটা আছে, ইকোনমিক লাইফটাকে ছোট ভাগে ভাগ করে নিব, এবং একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভাল পর পর কি করবো, আমি আমার রিপোর্ট গুলো বা ইকোনমিক এন্ট্রিজ গুলো রেকর্ড করবো এবং রিপোর্ট করবো। আচ্ছা, সো এখানে আহ পরীক্ষায় হয়তো কোশ্চেন থাকতে পারে, আপনাদের ম্যাচিং অনেক সময় থাকে। লেটস সে এখানে 4টা স্টেটমেন্ট আসলো, যে এই 4টা স্টেটমেন্ট কোন অ্যাসাম্পশনের সাথে মিলতেছে। এখন দেখি একটু আপনারা পারেন কিনা। একটু হয়তো কঠিন হয়ে যেতে পারে আপনাদের জন্য। প্রথমটা পিরিয়ডিক স্যার। ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অফ কেসি কর্পোরেশন আর ডিভাইডেড ইন্টু 12 পিরিয়ডস। হ্যাঁ, রিপোর্টিং করার জন্য আমি কি 12 মাসকে নিয়েছি? এটা হচ্ছে পিরিয়ডিসিটি অ্যাসাম্পশন। গুড, পরেরটা। দ্বিতীয় দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্যার মনিটরি ইউনিট সেল কমিশন হ্যাঁ, ডাজ এফেক্ট Solectron Corporation does not adjust amounts in its financial ফিনান্সিয়াল statements for the, অর্থাৎ আমার ইনফ্লেশনটা অ্যাডজাস্ট করি না। আমরা অ্যাকাউন্টিং এ কি ইনফ্লেশন লিখি না? যা সেলস রেভিনিউ আসছে সেটাই দেখায়, যে কস্ট অফ গুডস সোল্ড আছে সেটাই দেখায়, বা যে সেলিং এন্ড অ্যাডমিন, এগুলো কি টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসিডার করি, প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করি আমার অ্যাসেট গুলোকে? না, হিস্ট্রিক্যাল কস্ট, পিরিয়ড, মনিটরি ইউনিট। নাম্বার সি, ইজ গোয়িং কনসার্ন। গোয়িং কনসার্ন, অর্থাৎ গোয়িং কনসার্ন না থাকলে আমার কারেন্ট নন কারেন্ট হবে না, তাই সবই কারেন্ট হয়ে যাবে। তারপর একটা বলেন। এটা তো বুঝতেছি না, তাও ইকোনমিক এন্টিটি হবে না স্যার এটা? আচ্ছা, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অফ জেনারেল ইলেকট্রনিক এন্ড ইটস সাবসিডিয়ারিজ আর মাস্ট ফর অ্যাকাউন্টিং এন্ড রিপোর্টিং পারপাস। আচ্ছা, এটা মানে হচ্ছে যেমন আমার যদি গ্রুপ অফ কোম্পানি থাকে, গ্রুপ অফ কোম্পানিকে অনেক সময় আমরা কি করি, একসাথে মার্জ করে কনসলিডেটেড স্টেটমেন্ট বানাই। এখন এটা কি একই এন্টিটি অ্যাসাম্পশনের কনসেপ্ট ইকোনমিক, অর্থাৎ সাধারণত আমরা একই সিমিলার টাইপস অফ এন্টিটি যদি থাকে আমাদের গ্রুপ অফ কনসার্ন থাকে, তখন সেগুলোকে মার্জ করি। ওকে, আচ্ছা, নাও মুভ টু দ্য প্রিন্সিপালস। 4টা প্রিন্সিপাল আছে, একটা হলো হিস্ট্রিক্যাল মেজারমেন্ট প্রিন্সিপাল, এর মধ্যে একটা হলো হিস্ট্রিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল, একটা হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল। আই থিঙ্ক এগুলো আমি আপনাদের সাথে আগেও কথা বলেছি। ওকে, আমাকে জাস্ট একটু বলেন, হোয়াট ইজ হিস্ট্রিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল? অর্থাৎ আমার অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি গুলোকে আমি হিস্ট্রিক্যাল কস্ট, হ্যাঁ, প্রাইসে পারচেজ রেকর্ড প্রাইস। করবো, পারচেস প্রাইসে রেকর্ড করবো। আর একটা হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল। ইট মিনস ফেয়ার ভ্যালু মানে হচ্ছে মার্কেট প্রাইস।
তাহলে আমি যদি মার্কেট প্রাইসে নেই ভ্যালুয়েশন করি তাহলে সেটা হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল। দেন হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। আমরা কখন রেভিনিউ রিকগনাইজ করব? এটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ এর মধ্যে অনেকবার বলছি, দেখি মনে আছে কিনা। যে আমরা ক্যাশ টাকা যখন পাই তখন, নাকি যখন সার্ভিস প্রোভাইড করি তখন, নাকি পারফরমেন্স অব্লিগেশন যখন স্যাটিসফাই হয় তখন? পারফরম্যান্স অব্লিগেশন যখন স্যাটিসফাই হয় তখন। হ্যাঁ, অর্থাৎ আমাদের রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল স্টেটস দ্যাট কোম্পানিজ রিকগনাইজ রেভিনিউ ইন দ্য অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হুইচ পারফরমেন্স অব্লিগেশন স্যাটিসফাইড। আমি অ্যাকাউন্টিং এর পিরিয়ডের মধ্যে যতটুকু আমি পারফর্ম করেছি ততটুকু, যেমন সার্ভিস অর্গানাইজেশন সে যতটুকু সার্ভিস প্রোভাইড করছে সেটা দেখাবে। এখন যদি ক্যাশ টাকা রিসিভ করে তাহলে এটা দেখাবে না, সেটা দেখাবে আর্ন সার্ভিস, অর্থাৎ লাইবিলিটি দেখাবে, রেভিনিউ দেখাবে। এন্ড দেন এক্সপেন্স, তাহলে এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপাল বলছে যে কখন এক্সপেন্স দেখাবো, বা অনেক সময় এটাকে ম্যাচিং প্রিন্সিপাল বলে। এক্সপেন্স শুড বি ম্যাচড উইথ রেভিনিউস, অর্থাৎ যে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে আমি রেভিনিউ দেখিয়েছি সেই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে যেটুকু খরচ হয়েছে সেটা দেখাবো। অর্থাৎ এক্সপেন্স যখন ইনকার হয়েছে, এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপাল বলে যে এক্সপেন্স শুড বি রিকগনাইজড when occurred বা incurred, when it is incurred. It means আমি আমার যে স্যালারিজ এক্সপেন্স পেমেন্ট করি নাই, কিন্তু স্যালারিজ এক্সপেন্স হয়েছে, সেটাও কি রেকর্ড করবে কখন? যখন আমার এক্সপেন্সটা হয়েছে তখন। ঠিক আছে, তাহলে প্রিন্সিপাল তো বলা হলো। আরেকটা হচ্ছে ফুল ডিসক্লোজার প্রিন্সিপাল। তার মানে ফুল ডিসক্লোজার, সবটুকু ডিসক্লোজ করতে হবে। প্রোভাইডিং ইনফরমেশন দ্যাট ইজ অফ সাফিসিয়েন্ট ইম্পর্টেন্স টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য জাজমেন্ট এন্ড ডিসিশন, অর্থাৎ আমার ইউজারদের জন্য ইনফরমেশনের ডিসিশন মেকিং এর জন্য যত ইনফরমেশন লাগবে সবগুলোই আমার ডিসক্লোজ করতে হবে। তাহলে প্রোভাইডেড থ্রু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ওই যে 4টা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তো করবো, তার সাথে আবার কি করব, নোটসও দিতে হবে, এবং কোনো সময় লাগলে সাপ্লিমেন্টারি ইনফরমেশন। তো এর জন্য আপনারা যদি কোনো কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখেন, শুধু অ্যানুয়াল রিপোর্টের মধ্যে এই 4টা রিপোর্টেই থাকে না, বা 5টা স্টেটমেন্টেই থাকে না, শুধু আরো অনেক ইনফরমেশন থাকে। সো ইট মিনস যে আমার ডিসিশন মেকিং এর জন্য যত ইনফরমেশন লাগবে সবই প্রোভাইড করতে হবে। ওকে, সো বেসড অন ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য প্রিন্সিপালস, নাও দেয়ার আর 4 স্টেটমেন্টস। এখন এখন বলেন যে এই কোনটা কোন প্রিন্সিপালের সাথে যায়। First on revenue recognition. Okay, so KC Corporation reports revenue in its income statement when it is earned, rather than when cash is collected. Very good, revenue. Correct. Sir, expense recognition. Recognizes depreciation expense for a period machine over the 2-year period during which the company earned revenue. Depreciation expense টা কি সাধারণত আমরা রেভিনিউর সাথে যে বছর অ্যাসেট যেটা কেনা হয়েছে সেই কস্টটাকে কি ওভার দ্য ইউজফুল লাইফের মধ্যে ভাগ করে দেয়। জি। Everyone, Disclosure, sir. okay, Oracle Corporation reports information about pending lawsuits in the notes to the financial statement. অর্থাৎ আমার কোনো লসুট আছে, হ্যাঁ, সেটাও ডিসক্লোজার। মেজারমেন্ট, Historical cost. হিস্ট্রিক্যাল কস্ট, ইয়েস, মেজারমেন্টের মধ্যে দুইটা, একটা হলো হিস্ট্রিক্যাল, একটা হলো ফেয়ার ভ্যালু। এটা কি হবে? তাহলে এটা হচ্ছে মেজারমেন্ট এবং হিস্ট্রিক্যাল কস্ট হচ্ছে। ওকে, সো দেন লাস্ট থিং হচ্ছে কস্ট কনস্ট্রেন্ট। আচ্ছা, ইনফরমেশন যে আমরা ইউজারদেরকে দিচ্ছি সেটা কিন্তু কোনো ইনফরমেশন ইজ নট ফ্রি অফ কস্ট, প্রত্যেকটা ইনফরমেশনের কস্ট আছে।
তাহলে এখন আমাকে দেখতে হবে আসলে কস্ট ইনফরমেশন দেওয়ার বেনিফিট আর ইনফরমেশন দেওয়ার কস্ট থাকে। So cost of providing information must be weighted against the benefits that can be derived from, অর্থাৎ ইনফরমেশনের যে কস্টটা সেটার থেকে যেন বেনিফিট বেশি হয়। But what's that? Okay. So that's all about qualitative characteristics and conceptual framework. আচ্ছা, সো ফার্স্ট ইয়ারে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আমি আপনাদেরকে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন গুলো ক্লাসরুমে দিয়ে দিব না, ওখান থেকে আপনারা প্র্যাকটিস করেন। আর নেক্সট ক্লাস উড বি দ্য লাস্ট ক্লাস। সো লাস্ট ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা যে কোনো একটা ইয়ারের কোয়েশ্চেন লাস্ট একটা ইয়ারের কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? আমাদের টাইমও ওভাররান হয়ে গেছে, সো থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Good night, sir.